بھارت کی آبی دہشت گردی، پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، بکھرے دریاؤں نے پنجاب بھر کے 280 دیہات ڈبو دیے۔ سیلاب سے تاحال 28 افراد جاں بحق، تیار کھڑی فصلیں پانی میں بہہ گئیں، مکینوں کے آشیانے ڈوب گئے، ہزاروں افراد گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان تلے آ گئے۔ جہاں کبھی زندگی سانس لیتی تھی وہاں اب ہر طرف تباہی کے مناظر۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ قصور کے مقام پر تاریخ کا سب سے بڑا ریلا ملتان میں بھی آج سیلاب کا شدید خطرہ۔ بھارت میں بند ٹوٹنے کے سبب آنے والا پانی قصور کی طرف تیزی سے بڑھا۔ دریائے ستلج میں قصور کے مقام پر 1955 کے بعد یہ تاریخ کا بڑا پانی آیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے بتاتے ہیں کہ قصور شہر کو بچانے کا چیلنج اب درپیش ہے۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے چناب میں غیر معمولی بلند سطح پر پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ لاہور سے سیلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے، بہاؤ میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے، جبکہ دریائے جہلم میں بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ دریاؤں کی اب تک کیا تباہیاں مچا چکے ہیں دریا؟ کہاں پانی چڑھ رہا ہے، کہاں اتر رہا ہے؟ صورتحال سے اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی میاں عامر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی میاں عامر جمیل۔ جی بالکل اجاز دیکھا جائے تو بھارت سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پنجاب کے بڑے دریاؤں میں اس وقت غیر معمولی سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کریں دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے، جس کے باعث تلوار پوسٹ سے ملحقہ دیہات خالی کروانے کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں۔ جبکہ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جہاں پر بہاؤ 3,90,000 کیوسک تھا، اب وہاں سے کم ہو کر 3,03,828 کیوسک رہ چکا ہے۔ تاہم ہیڈ سلمانوی کی اگر بات کریں اور ہیڈ سلام کی بات کریں تو وہاں پر سیلابی خطرات ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ اور بہاؤ اس وقت 1,92,554 کیوسک تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، اگر ہم بات کریں اس وقت جو معاملات ہیں، اس وقت جو مونسون کے بارشوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، تو اس وقت دریائے چناب پر پانجنت کے مقام پر پانی کی آمد جو ہے بڑھ رہی ہے۔ جبکہ جو ڈائریکٹر ڈی جی پی ڈی ایم ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ دریائے ستلج میں قصور کے مقام پر 1955 کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا پانی کا جو ہے پانی آیا ہے، جس کے بعد قصور شہر کو بچانے کے لیے چیلنجنگ جو ہے اس وقت درپیش ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کریں دریائے راوی میں جو ہے اس وقت کافی بہتر صورتحال ہو چکی ہے، اس وقت لاہور جو ہے وہ سیف زون میں جا چکا ہے۔ جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر ہم بات کریں تو اس سیلاب میں تقریباً اب تک 28 افراد جو ہے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور اس وقت بر وقت ریسکیو آپریشن کی وجہ سے جو ہے مزید نقصانات سے بچاؤ ممکن ہوا ہے۔ تو اس وقت ایجاد جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس وقت اگر بات کریں اس وقت جو پی ڈی ایم اے کی بات کریں تو پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو الرٹ جاری کی گیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو دریاؤں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں جو آپ سے کچھ دیر پہلے پی ڈی ایم اے نے جو الرٹ جاری کیا ہے اس میں تمام پنجاب کے دریاؤں کی صورتحال جو ہے اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اس وقت ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہے، جبکہ گنڈا سنگھ والا میں پانی کا بہاؤ 3,85,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے، اور دریائے ستلج میں سلمانگی کے مقام پر یہ پانی کا بہاؤ 1,38,000 کیوسک ہے، جبکہ دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا چنیوٹ، جنگ اور ترمیموں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دریائے چناب میں برالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,11,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں خانگی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,70,000 کیوسک ہے، جبکہ دریائے چناب میں کاتر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,71,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ ترمیموں میں اس وقت جو پوزیشن ہے وہاں پر پانی کا بہاؤ 1,46,000 کیوسک اور مسلسل جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم دریائے راوی کی بات کریں جہاز تو دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 78,000 کیوسک ہے، جبکہ دریائے راوی میں اس وقت شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,38,000 کیوسک ہے اور بہاؤ میں کمی آ رہی ہے تیزی سے۔ اس وقت بلو کی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,99,000 کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں ہیڈ سنانگی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 32,000 کیوسک ہے۔ نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ نالا بنی اور بنستر میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور نالا
1 और बनिस्तर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत इस वक्त देखने में आ रही है। जी इजाज़। अच्छा मियां आमिर जमील, ये बताएं कि आपने बताया कि दरिया जो हैं जहाँ पे थे, जहाँ जैसे शादरा में पानी का बहुत ख़तरा था कि यहाँ पे सैलाब आ जाएगा, बड़ा डेंजरस चल रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर सेफ जोन में चला गया। आपने बताया पानी आगे निकल गया, तकरीबन सतलुज से भी में भी और चनाब में भी पानी आगे बढ़ रहा है, और अब ये मिलने वाले हैं पंजनद में। पंजनद की सूरत हाल क्या है, क्योंकि इससे आगे फिर आपका जनूबी पंजाब शुरू हो जाता है, फिर ये गड्डू बराज पे जाके जब इनमें वो कश्मीर से आने वाले दरिया वो भी मिल जाएंगे, फिर दरिया सिंध का रूप धार जाएगा। फिर इसका मतलब आगे जो है ज़्यादा चैलेंजिंग आ रहे हैं जो जनूबी पंजाब के शहर हैं। आज मुल्तान में भी सैलाब का खदशा है शाम तक। हाँ जी बिल्कुल इजाज़, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अब लाहौर जो है वो शादरा जो है तकरीबन इस वक्त सेफ जोन में जा चुका है। अगर भारत की जानब से दोबारा आबी दहशतगर्दी होती है तो फिर हालात कुछ मुख्तलिफ होंगे इजाज़, लेकिन इस वक्त जो पानी यहाँ से गुजर रहा है और उसके बाद अब ये जो है आगे हेड सलमान की और उसके अलावा उकाड़ा दिबालपुर ये सारी पट्टी इस वक्त शदीद जो है इस वक्त देखा जाए तो मुश्किल में जाएगी। उसके अलावा मुल्तान में भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल कदर मुख्तलिफ हो चुकी है, जो कि DGPDMA की जानब से ये बताया गया है। उनकी जानब से ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मानसून का भी नवा स्पेल इस वक्त शुरू हो चुका है। देखा है आपने आज सुबह से लाहौर समेत पूरे पंजाब में तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पर जो है हल्की कहीं बारिश तेज़ हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है। तो आपसे कुछ देर पहले इजाज़ DGPDMA ने जो है अरफान अली काठिया उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने ये बताया कि अब तमाम तर सूरत हाल जो है वो मीडिया को उन्होंने ब्रीफिंग दी, उसमें बताया कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल और बारिश से जो नॉर्थन ईस्ट रीजन है, मंडी बहावलदीन है, गुजरात है, उससे की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किल पेश आ रही है। इस वक्त मंडी बहावलदीन और गुजरात में बारिश हो रही है, जिसके बाद उनको इमदादी सरगर्मियों में मुश्किल पेश आ रही है। अब से कुछ देर पहले DGPDMA की जानब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और गंडा सिंह वाला पर इस वक्त 3,03,000 क्यूसिक चल रहा है। पाक आर्मी और ज़िला इंतजामिया रात 20 देहात उन्होंने उस इलाके में खाली करवाए हैं, जबकि हेड सलमानगी पर 1 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला गुजरा है और अगले 24 घंटों में हेड इस्लाम के लिए ख़तरनाक है। हेड मराला में उनकी जानब से ये बताना था, जो मीडिया को ब्रीफिंग दी गई थी, कि वहाँ पर 1,75,000 का क्यूसिक का इस वक्त रेला गुजर रहा है, जबकि कादराबाद ब्रिज पर पानी के बहाव में कमी आ रही है। कल रिव्यूज़ ब्रिज को हुकूमत पंजाब की हुकूमत अमली से ब्रिज किया गया था, जिसके बाद 3 मोड हेड पर कल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जंग के मकाम पर 9 लाख का रेला गुजरेगा। हुकूमत ने बर वक्त फैसलों से आबादियों को कम नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अच्छे फैसले में हुकूमत की जानब से रावी में 2,20,000 क्यूसिक का रेला गुजर चुका है। इस वक्त 1,30,000 का रेला गुजर रहा है, जबकि बल्लो की मेन में 2,11,000 का क्यूसिक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। ये अभी जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इजाज़ DGPDMA की जानब से बताया गया, जबकि ननकाना साहब में इस वक्त 20,000 क्यूसिक जो है वो पानी शामिल हो चुका है, जब कि हेड मोहम्मद वाला में 7 लाख क्यूसिक का पानी का रेला जो है वो मुल्तान पहुंचेगा कुछ देर में। वहां पर ब्रिज करने की ज़रूरत पेश आ सकती है, ये DGPDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा मियां आमिर जमील साहब कि हम रावी सतलुज और चनाब की बात करें, झेलम की बात करें, लेकिन अगर हम बात करें इरावती की, दरिया ब्यास की, उनके गंगा जमुना सरस्वती की, क्योंकि वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, उनके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वो फिर पानी आगे छोड़ रहे हैं। इस तरह से अगर वो रूटीन में छोड़ें तो मेरे ख्याल में इतनी तबाही नहीं हो, लेकिन वो छोड़ते चले जाए। ये अब ख़तरात, क्योंकि बरसात अब ख़त्म होने वाली है, तो उसके बाद ये ख़तरे टल जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये खदशा है कि वो मज़ीद पानी छोड़ सकता है। तो ये जो मज़ीद पानी छोड़ने वाला ख़तरा ये कब तक टलेगा, ये क्या इस बारे में कोई आगाही दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल इजाज़, देखा जाए जैसा कि कल दरियाए झेलम में इंडिया की जानब से पानी छोड़ा गया, उनकी जानब से अभी दहशतगर्दी की गई। अब इस वक्त झेलम भी जो है ख़तरनाक पोजीशन पर है। उसके अलावा देखा जाए तो उधर भी बारिशें हो रही हैं, तूफ़ान और सैलाब वहाँ पर भी हैं। ज़ाहिर है पानी ने अपना रास्ता बनाना होता है, तो अब पानी को कहीं ना कहीं तो रास्ता चाहिए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, कल भी पानी जो है चनाब में छोड़ा गया था। मियां आमिर जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाहूँगा। देखें, अगर ये छोड़ना चाहता तो ये अपने राजस्थान की तरफ छोड़ता, तो इनका जो सूखा राजस्थान है, ठीक है ना, वो आराम से जो है वहाँ पे सैराब हो सकता था। ये ज़रूरी नहीं था कि इधर उसने अपने पंजाब को भी डुबोया और हमें भी डुबोया। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन आप देखें जी आबी जारियत या आबी दहशतगर्दी इसी को ही कहा जा रहा है। और इस वक्त जो आबी दहशतगर्दी की जा रही है भारत की जानब से, इस पर ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा देहात भी ज़ेर आब खड़ी, हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं वो भी इस वक्त तबाह हो चुकी हैं, और इस वक्त लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं और रास्तों पर वो रहने पर मजबूर हो चुके हैं। इजाज़ इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जैसा कि नवा स्पेल भी इस वक्त जारी है और बारिशों का सिलसिला भी लाहौर में भी इस वक्त कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जी इजाज़।